سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
الأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاه الله خيرا. إلهي آياتك هينا وانفعه حنين غيلو كوي ولايا كل رقم ميسانك حسناتكنا إسقى هو قدره كنتي وحينو آخري آيات عن أمرين يبدي كينو إن معنيه سا أتفهمتين أما أضح بدن إذن كبحين سوونا عدوى ناكسن وينقول راحيي إلهينا ميسانك حسناتك هو قدره انتهينا الموضوع بلابنين وحلقة عدسنا يا ضدك مساجدك كسوغان بركيسان وحسي الشرف يا كرامة له لقوا عدسنا يا إني فريستان مساجدك وينو ذا بناي هاي حق دم أردن أيا بنان ضد بدن أيا تكتاجن ضدك تكتاجني تهولا بدن بعرق لدينيان وحامرك لقوا عدسنا يا إني آدابت مساجدك أي دوران أو أي فريستان مر هدي أني ترين وحكينا يا إني كعان وحنكوع العلينا إني فريستان دجناشها إيه حسلون ذنا إن الله جود داله سيدو كلا داقدها إن لا استاجو إيضنا ولا في عيهاي وحانو ضدك مرلبات كعصرنا داقدها إنني استاجين وأيو مساجك وهور باكترا داقدهنا وماله هودا أينو كهل لهين هدي لا استاجو وحدا عيسى إن ده هودي با نلقوه استاجو نقطة كسدحات تمر با يجونا حاجة ترنترد تاجن iyagana waxaanu ka codsanaynaa xaqii saro dhan baa leedin baneeyay kaligiin baa iska leh insha Allah projector ama shaashadna waa la idinku soo xidhi doonaa dadka shaqeynaya hablaha iyo inamada shaqeynaya maqla tarantarada baneeya iska fariista waa arkaysaan wax idinka qarinaya ma jirto waxaan markaa mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa in awaamirta aynu maqalno culimadana si wanaagsan oo sharaf iyo karaamo ay ku dheehan tahayba aynu u dhageysano waxaan si toos ugu soo dhaweynayaa muxaadaradii koobaad ee barnaamijkeennii kulankii koobaad maalintii koobaad iyo kulankii saddexaad oo maanta si toos ah burcad uga socotaan محاضرة الكوباد القرآن فضيلة الشيخ فيصل علي فارح موضوع كقره وحوي كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته فهنتي سنوحن ربح يا شيخا فليتفضله مشكورا مأجورا بإذن الله أنا استعريني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته كل ما أنت وحب في عنان لهيد علماء مرتدى إنه كبلونه وإيجا أينه دقيسنه لكن وحيد هذان إذا عرف السبب بطل العجب سببت مركز لقرته أي أيابكم ماشى كبحة وحكى لنا سببت معها ما أنت علماء سفر دير بيسوق قلين لبيه طبنكي يبركي ظهر ما يسوق قلين لبيه طبنكي يبركي ظهر نمنا صلاة الظهر بالقلي هذا هؤلاء كلا لقلي
aduu hawshii waxay dhammaatay saacaddu markay ahayd 2:15 duhurnimo waad garan kartaa qof daraag soo galay oo 2 duhurnimo iyo barkii weli aan sariirtii uu ku nasan lahaa gaadhin hawsha haysataa waad arki kartaan markaa qolyahayagii Burco joogay ayaa hawshii lagu soo riixay inaan bal idinka idin hor istaagno laakiin xiisaha iyo wanaagaba culimadii naga waaweynayd ee inoo soo socdaashay baa ku habboonayd oo Sheekh Dirir uu ka mid yahay oo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun ka mid yahay oo aad dhammaantood kala wada socotaan ilaahay khayr ha siiyo miisaanka xasanaadkana ha u saaro annagu waanu ku soo dhaweynaynaa cilmigii iyo camalkii iyo khayrkii iyo ku dayashadiiba iyaga ayaa inoo wada ilaa meelo fogfog oo ilaa Kenya laynooga yimi meelo badan baa laynooga yimi marka alxamdulilah barakadu Burco way nagu socotaa Jabuuti baa laynooga yimi bishan khayrku way nagu socdaa si wanaagsan bishii hore bilow aakhirkeedii ilaa maanta way nagu socdaa insha Allah saasa looga faa'iideysanayaa annagu caawa waanu ku simaynaa idinkuna barakallahu fiikum sabra sida sheekhu idin sheegay sabirku waa waxyaabaha qaaliga ah ee lagu gaaro guusha واعلم أن النصر مع الصبر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر صبرك يا نصر وودا سعدان هذا صبرته قول واد جالسة تعلنت صبر بوباهن تهاي وهو اللي بصبر بوباهين وقت نيكي جاهلية كتر سنة اللي يري عنتر محاضتك كقعد كاتا وحول تصالن كسين يا أدنى سول كيك قنين أدنى سول كاين قنين يا هاي النحن أنا كون نحن معي لبعض السول مركي يسوي ذا السدان وآدو قنيني أيو مركي دم بكي كلا يري وغيلي مركز يري أنت أصلا رجع كقدم بيا هذا والله كقدم بيا لهاي أنا قايل لك حاجة وري لها مركز والله الصبر كساس وقيمها ولا يا هاي مركز إن شاء الله إذا كل يارين معيو وحن شعلها يقول كلمة علماء إن إذا كسمه aniga waxa la tilmaamayaan in yar oo soo dhaweyn ah idin ku sii gaarsiiyo oo ku saabsan waxa la yiraahdo marka mas'uuliyadda inagoo ka duulayna xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam kullukum raac wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi mid kasto idinka kamidii waa raac مسؤولنا وحكاية رعديسي حديث كائنه كدولين إن شاء الله وحديث الصحيحين كقصنا هذي عبد الله بن عمر ورني رضي الله تعالى عنهما لا إلا بدأ بيسقي والد كبر عليها كالنقضة أيين مارت إن يرأى كابا ومشكات النبوة ووحي قيب كمدوية وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم هذا ولا ليال وحين ما أنت إسحسوسين بل محيتها مسؤولية مسؤولية دي محيتها أرجع حق اللغة هذا الرعضة أرجع مسؤولية اللي يراهضه وعكوكوبية هاي سيدا كأجم مقطع صدح ركني أيوكوبية وسؤال وحويدين ومسؤول وقف وحلويدين أيوه سائل يعيد وحويدين يسعى مركا وام حي محاكو كل مي وسؤال أيوه سائل أيوه مسؤول ومد وحلويدين أيوه يعيد وحويدين يسي يسعاش لويديني taasna waxay ku tusaysaa qof kasta oo noloshan korkeeda ku jooga halka uu joogo in takliif saaran yahay takliifkaasi haddaan asbaab ka ridaysa aanay jirin ilaahayna la xisaabtami doono oo la weydiin doono falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursaliin كوحاوين كوي لا soo dirayna su'aal baa sugaysa kuwi loo soo dirayna su'aal baa sugaysa cid su'aasha weydiinaysana waa rabbigi soo diray subhanahu wa ta'ala taa marka aynu eegno ayaa waxay yiraahdaan culimadu ereyga mas'uuliya waa xil aad qaaday oo su'aali ka dambayso الحل أذقادي حل كان معنيه سواء محي إن الأهل أطهي أداء الأمانة أمانة الجذشة ذا إن الأهل أطهي ولذلك أمانة هي مسؤولية ووضع سعطة مسؤولية معها مال عضلاء وحوي وحل أذقادي قرآن كيسنهنا سداسي أيام مارتي آدي إنه غفر بدن وإن شاء الله تعالى أين كارك دورنا مركا لا بقى يود بين قنيسايو وحوي wax quraanka ku soo arooray iyo wax sunnaha rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku soo arooray aayaadka hadaynu tusaale ka soo qaadano ilaahay wuxuu leeyahay inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula amana nusaba dignay ba ilaahay inna aradna al-amana amana nusaba dignay
يا الله صبندقي يا ومخلوقات كي كله على السماوات بالله صبندقي أرض الله صبندقي شباش يبورها الله صبندقي عرض قاسم علماء وحي هذان وعرض اختيار ودورشه مقال إنسان وربي يهدان القادم حنا صار مية ده جني النار كي كسب حنا ولا عنا جنين كي كسب حواية أمانة ذانا ولا عذابية اختيار كي ويدينين وإلهي وحوري فأبين أن يحملنها أي فاخترنا أن لا يحملنها إن أنا قادن أمانة ذا أي دورتين وأشفقنا منها إلهي وقلنا حريصة ولا خفيفية لكن أمانة ياتون كورتي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأنا لبض وصفية أي تهي إن لدغ على أقوم درو كي ظلمي إن لبض عادي عاد ولدغ على وراك وحكى لو كتمي يا أيها الذين تاسبني آدم كي ودم بيكود أن حيسا سخاصة ضدك إلهي دريقي سكتوصي إن إلهي أولهد لي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كوا مؤمنين تاهو لا تخونوا الله والرسول علي رسول كيسا خياميننا وأمانة ليذين ديبي ها خياميننا ولا تخونوا أماناتكم أماناتكم إنها خياميننا ووايا لا ذي كعد فانت وتخونوا أي ولا تخونوا أماناتكم أماناتكم إننا ها خياميننا وأنتم لا تعلمون سيدا درت الأمانة ذا أي مقادنا أي تكاليف تأه أي بني آدم سيجارة وقاضي gaar ahaan si muuminiintu si gaarana u sii qaadeen waxa la inaga rabaa inaynu ka soo baxno waana xil ina saaran quraankana ilaahay wuxuu leeyahay inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula hawma ilaynin nicmooyinka alla ku siiyay oo ay ugu muuqashada badan tahay indhaha aad wax ku arkayso dhagaha aad wax ku maqlayso qalbiga aad wax ku weelaynayso ay ka mid tahay in sidaa la inaga harayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay kullu ulaika kana مسؤولا ووحل إن ويدينيو سيدا درتين أي قرآن كم يلبط كلنا سيدا لإنه قلت المامي إن شاء الله سنة وحنا كم إذا حديث كأي ما أنت موضوعين إن يركتابنا إن يضع لدمين كريم وحديث كنبي وشيخين كسوس صاري عبد الله بن عمر ورنا أيوه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر باوحليه وحن كم قلي رسولك صلى الله عليه وسلم يا له كلكم راع ومسؤول عن رعيته لما أنت راعباتهين وحجره آياتهين ننكستنا ولا ويدين دونا وحجريو فالإمام الراع إمامك راع وهو مسؤول عن رعيته رعيته سنوال سؤال دونا والرجل في أهله راع ننكو أهل كيس وحوكيه راع وهو مسؤول عن رعيته وأنا السؤال دونا رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية هوين ذو قرق زوج كذا وكراعية وهي مسؤولة عن رعيتها رعية إذا نواوح لسؤال دونه والخادم في مال سيده راع مالك منك خادمك حولها سيدك سواء راع وهو مسؤول عن رعيته رعية سنوال سؤال دونه قال وحول فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بالغ وهو كوا وحن كم مغلي رسولك صلى الله عليه وسلم إمام البخاري مسلم لبعض بحديثك وينوصى صارنا ومتفق عليه وحديث شيخينكو أي اسكوا فقسيهين ولذلك بقول له إمام ابن حجر مركو حديثك إنه شرحيه كلكم راع وحا أي وضطا لفتقاسي جميع الناس بكوبيا يعم جميع الناس تذكر لما أنت أيوكوبيا فيدخل فيه وحكى له سوق ليا المرعى أيضا كيل إلى لنا ينو سوق ليا مدوا راعي وإلالية مدوا إلالية مدوا راعي مدوا راعي ومحي مدوا شري مدوا لا شري مركا لبضي با كالنتي إسلا هل مربض لبضي واحد نقونيسا مرنا راعي نقونيسا مرنا مرعي أد نقونيسا لا شراء أد نقونيسا أو إلالينيا سيدا مركي تهي هلكا وحن كسب قادنا مسؤولية وين أو قف كستو أو بالشذا كمذا مسلم كا ومدة جودهان كمذا إن مذو لبا كالنت أو نرشك كجرا مسؤولية ذي كسارن تهي راعي وياهي وفي نفس الوقت مرعي وياهي مرحل بعدك كسارن واجبات باكسارن مرنا أذيك حقوق لقاربا وحقوق باكسارن حقوق دي وين تجدنا واجبات كنا وين تجدتها لبضا مركا قف ولبا كالنت بالشذا وكجرا وين قاطع حديثك أفر صور أو بالشذا كمذا بو كسو بحيي أو أمريكا نصور أينو أرنكرنا حق أسر رئيسي أو مدحلة
iyo xaggii u hoosaysay oo khaadimka ah marka minjaha ka bilow ilaa madaxii u sareeyay 4 suuradood buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo koobay nolosha dhammaanteedna waxay culimadu leeyihiin nolosha dhammaanteed waa mas'uuliyad qof kasta kaalin buu ku jiraa xataa qofka waalan baa kaalin nolosha ku jira ee takaaliiftii ka dhacday baa kaalin ku jira marka qof walba mas'uuliyadda kaalinta bulshada uu ku leeyahay isagana xuquuq buu leeyahay waajibaadna way saaran yihiin marka waa in la gutaa 4 suuradood inagoo soo ururinayna bal xadiiska kaleey salaatu wasalaam waxa laga bilaabay madaxdii baa laga bilaabay madaxdii ayaa laga bilaabay madaxdu haddaba xaqna wuu saaran yahay xaqna way leeyihiin waxaynu ka horeynaynaa marka hore dadka raciyadooda ah ee iyaga maamulkooda hoos imanaya maxay ku leeyihiin xuquuq xaqa koobaad waa in madaxda la maqlaa waa taadaynu Soomaalinahay leeynaga laayay waa inaynu runta isu sheegno madaxda waa in la maqlo oo la adeeco maxaa u daliila الكتاب والسنة قال الله تعالى إلهي القرآن كل يا أيها الذين آمنوا مر هدي مؤمنين لنا هدي خلاص وحي كلنا وكد وفا إليها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كو مؤمنين كو الله أطيع طاعة إلهي وواجب رسول كيس محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أطيع labadaasi waa maxay waa allihii rasuulka soo diray iyo rasuulkii la soo diray iyo waxyigii ku soo degay waa samcan wa taa'a maxaa la raaciyay wa ulil amri minkum laba tafsiir ba culimadu way inoo saalaano koow waa madaxdii laba waa culimadii إن شاء الله تاريخ إسلام كان النبي محمد بقى إنه بلعبة تن هذا قدام بيسا قرن جي كن يافر بقول يصدق يعني فرتن هذا إنه كجرة وماضيه صار شبمة أمة محمد بيكوسا أورين كتابنا صار شبمة كتاب القرآن كوسا أوري رسولي صار شبمة رسول الله محمد بقى خاتم الرسل والأنبياء إنه قلنا خاتم الأمم بين النهاي إلى هاي تاريخ إيجا مدحوين مفتية تاريخ ذا خلافة حل جدي بيصامرتي يعني هدي لي يا أمة وقول علمي بدن يا أمة مدحوة مربع تاريخ ذا أي صامرتي عالم كي فتوى ذا لويدين يي إنه النقطة مدحوينها لفتيسي وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وعلي بن أبي طالب خلفاء الراشدون تاريخ ذا كالين تاعي إنوغلين وأولو الأمر منكم أو فتوى دينا إياغا لو دبا فريسان أيو خلافة دينا إياغا لو دبا فريسان أيو خلافة دينا إياغا لو دبا فريسان أيو سيدا درتيد وحي علماء لين لبا هدي أمدأو هاقاكتو ومد الدين تيدي ديودو ذبوي هذاكتا الأمراء والعلماء مركي أمد هاكتو ومد الدين تيدي ديودو ذبا وي هذاكتا هذي لبداس أمد كحماتنا دين تيدي ديودو ذبا وي كفس هذا وانا كحماتا إلهي إنو هاكاتيو سيدا درتيد بارك الله فيكم كو مداحذو وحي إنو لا هاي طاعو هداني داعداسي أهين إلهي معسيديسا يغو إن فريا هداني أهين داع أيي إن نقول ليهين بارك الله فينا وفيكم وحكلي نقول ليهين سيدا حديثك بخاري كاريان نقول حديثك آيات الراعينية باب السمع والطاعة وسؤال وريو وحكان قول النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إمام البخاري بحديث كان إنه كان وحلي مدحد وحيلي سمع وطاعة وحق ما لم يؤمر بالمعصية أنت المعصية إلينا فرد فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إلهي بلا داعي رسولك سادي معصية نقطة وحلا داعي يا إلهي أو معصية لقول عمايو وحي لبا إنه يقول ليهين إلا نستحيه أو لبا نستح هذا وجهك كهبون وتمانت لفتيجا يدنا وينجا حنتي طاعة وينجا حنتي بين روني إن يسوع شاعر فيها نصيحتنا وينجا حنتي لين ما ذا مركزون نستحين يسوع
dee inaad miidhiyada istaagtood cayda maaha adoon isagiiba arag waa in loo nasteexeeyo can abi hurayrata ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala xadiidkaa rasuulka dhegayso imaam axmed baa soo saaraya ina allaha caza wajal ilaahay jala wala caza wajal radya lakum wuxuu raalli idinka noqday alaaan saddex wakariha lakum alaaan saddexna waa idinla nacay radya lakum ilaahay raalli wuxuu inuu idinka noqday an tacbuduuhu inaad keligii caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-a waxna aydaan la wanaajin wa an tansaxuu liman wallaahu allahu amrakum inaad u nasteexaysaan ciddii ilaahay taladiina gacanta uu u geliyey wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica waxaana ilaahay raalli idinka noqday inaad xadhigga ilaahay iyo kitaabkiisa cuskataan bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu oo aydaan iskhilaafin hadda eega saddexdaas siday faa'iido inoogu leeyihiin fi dunya waalaakhira saddex wakariha lakum wuxuu idin karaahiyaystay oo idinla nacay qiila waqaala waa waxa maanta suuqeenna yaal qiila waqaala waa la yidhi wuu yidhi waa la yidhi wuu yidhi wa kahratu su'aal badnaan wa idaacat ilmaal iyo xoola hallayn xoola hallayntaan weliba taabanayaayo maadaama ajashay iska dhowdo gooran dhiman doonaba waraanan u hayn innagu haddaynu mandaqadan nahay ummadaha kale way ina dhaamaan ummad xoolihii qaad gelinaysa oo 24 saacadood cunaysa innagaa kow noqonnay raqam waaxid innagaa noqonnay waana idaacatul maal mar baan xasuustaa halkan mu'taan laga qabtay arrinta qaadka dadka lagu baraarujinaya isleeyahay bal in la iska daayo oo dadku bal inay fahmaan dhibtiisa qolada qaadka keentaa ilaahay cid hay noo soo dirtay inaga qabataa ma hayna ilaa hadda ficil wax inaga qabtaa hadalun baynu haynaa hadalka laakiin ficil bay kaga jawaabayaan maalintaas siday u bilaabeen 10kii awal keeni jireen siday salaada imanka ma kala jaraan siday salaada subax u bilaabeen wali waxay ku wadaan sidii bay ku wadaan waxaanay nagaga dhigeen maalintaa الجواب ما ترى لا ما تسمع الجواب ما ترى لا ما تسمع تيبانا ولي سعته إن شاء الله يجنا وحن لنا إلهي وحن كبر ينا إن عد إلهي نو كان أولو الأمر يهو أنا ندعى ولني ما أدنو أو جواب تودو أي نقطة الجواب ما ترى لا ما تسمع نصيحة إن جربان حديث كأفيرسو وحديث قالية إن لبدا قضب يعني أنا وقتها أورينا كودا فيا تكوبات والراعي وحنا نجربا مقل راعي وحنا نجربا إن نستحين رعيض ما حي كربتها الراعية رعيض الراعية وحي كربتها يجنا مركل صور ريو حديث كرين كصور وحن كصورنا مقالة سياسة شرعية لجسوا جوريو أو ابن تيمية لون نقلية رحمه الله لجسوا لا تيريو إن أو إسقى لجسوا جوريو وعلي الواجب بالولايات ولايات كوحة واجب صارا إصلاح الدين الخلقي خلق الدين توذا إني هنجاتيان الذي متى فاتهم قرت الدين تكتكتو خسروا وخسار دونا خسرانا مبينا خسارة عد ولم ينفعهم وحبنا أتري ميسو ما نعموا به في الدنيا الدنيا وحي لو نعمة يحو أتري ميسو ما أنت دار دار هذا وحتريان قال وحتري لهاي بير الله سمي هذا وحتريان قال وحتري ناين دين الآن أي ضيق من الحياة كتشوغان ضدك إن دين تلو توسيو وولاية سارنت ماذا الرعية وعسارا ضدك دين تلو توسيو waxa kala saaran wa islaahu ma la yaqumu diinu waxaan diintu isku istaagaynin illa bihi isaga mooyaane min amri dunyahum oo amarka adduunyadooda ah maanta adduunyadeeni waxaynu rabnaa in tacliinta la inoo hagaajiyo mas'uuliyadaasi waxay saaran tahay madaxda waxaynu u baahanayn caafimaadka la inoo hagaajiyo mas'uuliyadaasi waxay saaran tahay madaxda waxaynu u baahanahay in maxay arrimaha ijtimaaciga la inoo hagaajiyo dadkeena waayeelka ah iyo dadkeena baahan iyo dadkeena xanuunsanaya in maxay dadka aqniyadaana laga qaado turadu ila alfuqaraa'i waa mas'uuliyad saaran wax allaale waxaan nolosha maxaynu Yurub ugu yaacayna wax kale ugu yaacimayna waa in yaro lacagaho ka baahan ay siinayaan
وإننا نقو أودنو وأينو قوان كرينو وأنا وحا الدنيا أي كو يستاغيسو مركا إيغانا الرعية وحا أي كربتو إنتا سانكو سأورورينيا وصورة مسقرة ليريي كل الإمام راع ومسؤول عن رعيته يعني لين إنك ما أنت وزير لقدقة أما مدحوينا لقدقة أما إن ذلك أوبحيا إن سيدا لقاقة هريو إلهي إن شاء الله تعالى مسؤولية باكو دوا صارا مسؤولية صدع غاركني بإلا هاي وسؤال يسائل لويديني عدوك ويدينيسا يعيد وحلا ويديني قف كستوى لويدين دونا قيب طلبات صور كلبات الرجل في بيته وانك إيو قريقيس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذب ونقى والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته رعيتي سنة ولا ويدين دونا أبو حلكا قيمه هوي إن شاء الله ويدن بيسا أبو حلكا قيمه قريقي محاد كور هيسا قبله محاد كور هيسا wiilashii maxaad ka war haysaa raciyada loo baahan yahay waa taa iyada ah tijaaha ibnihi inankiisa ku saabsan mas'uuliyat alwaalid tijaaha awlaadihi mas'uuliyad cadiima waa mas'uuliyad aad u weyn ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha an-naas wal hijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الآية سورة التحريم إمام الطبري وحو فرق مركو تفسيري ليه وحل أمر يا أن يأمرهم بطاعة الله والدكو إن عرورتي سفر إلهي دا عديسة مع سيدي سنة كريبو ألا مع سيدي سنة كريبو وأن يقوم عليهم بأمر الله وحي إلهي فرينا إنه أكعو oo ku kaalmeeyo caruurta siday dariiqa san ugu toosi lahaayeen mas'uuliyadaasi waa mas'uuliyad weyn maanta waxaynu maraynaa marar badanna meesha waa ka sheegay maadaama idaacatul maalna aan halkan ka tilmaamay sida mas'uuliyadii guryaha qaarkood u lunsan tahay waxaa iskuulka halkaa ku yaala dugsi hoose dhexe إنه قلنا بأكتس كويا لا قصص كدعي هرنا وين وشجن ما أنت لو مناسبة وين تلمامنا أبياشين كبر روتشيننا وضيبا قمتين ساقة تقاط بساقة قريجي بكوني مركو قريجي كوني وهم بدي كجتجي قرابدي كجتجي مركو كجتجي وسيدي قبض السوقة إن كيرانا قرابدي بكو فريستين يرى وحيرها كو ابتدائي قدكتاه قرابدي بكو فريستي دان كو كبوحي بركي كلنا بساقة تجلس كليم عرضي بقى معلمين توشك واحد هذين أنا معلم هبلو قيلية وأضيق مركز صالح ومحاد عي سوري ده محان سمي أبا سوقة تويتي أبا كتجي بوري أنت أبا كتجي أنا روح عنيا أنت أبا كتجي بنعنيا أضيق والله يري وحلقوا يري كالي بل إيه صور كان إيه ilmaha yar waxa la yiraahdaa carruurtu maxay yaqaanaan oo aad u wanaajiyaan inta yar yihiin wax yaqaanaan waxa la yiraahdaa ku dayashada haddii cid qaa'idaho imaama ay aragto wanaagsan khayrkii bay kaga dayanaysaa cid mas'uuliyaddan leh haddii khayrkii meesha ka baxo shar soo galana de sharkay kaga dayanaya dabadeed wuxuu wallahi de war kale ma yaale warka meesha yaala waxa weeye de inaan anigu iska daayo bahalkii inaan anigu bahalkii iska daayo maanta marka suuqa marka martaan carruurta xabagta cabaysa barakallahu fiikum xagee ka yimaadeen soo guriye inaga kamay soo bixin meeye mas'uuliyadda guryahoodii guryaha mas'uuliyadoodii meeday beydka mas'uulkiisii mee waa raaciya waa wax la weydiin doona maanta adduunyada ninbaa wuxuu yiri qisooyinka mashhuurka ah guurku iska dacayay maalintii dambe uu haraaday reer buu ku garaacay suudbiyaysiya ina yar baa ka furtay biyihii bay u dhiibtay markay biyihii u dhiibtay bay ku tiri aabahay u ducee aabahay baa dhintay aabahay u ducee waaninkii guurka iska daayay wuxuu yiri alla inaan doqonahay maanta aan isogaaday buu ma waxay inantaa yari garatay ayaan garan waayay ilma ku duceeya inaad hesho si aad u hesho waayo maalku wuu dhamaanaya waad ka tagaysaa
waxa ugu fiican camalka aan go'aynin kamida waladun saalihun yad'u lah waladku duceeya oo saalixa marka taana aan ka faa'iideysano xadiiska rasuulku sallallahu alayhi wasallam sita loo gaaro muru abnaakum bis salati li 7 sinin wadribuhum 'alayha li 10 sinin wafarriqu baynahum fil madaji'i akhrajahu imam ahmad aya xadiiska isaguna soo saaray waxa weeyaan caruurtiina waxaad ku amartaan salaada 7 jir ku amra ku garaaca 10 jir caruurta markay soo kacaan 7 jirka markay bilaabaan waxay arkaan tadbiiqiisa qisada idinka sheekeeyay oo kale weeyaan waxa la waxay arkeen way tadbiiqinayaan iyaga oo ku dayanay 7 jirka waa in salaada lagu baraa 10 jirkana waa in lagu dilaa si aanu uga tagin si tarbiyada wala qabsado marka taasina waa tii waalidka inoo saaray waana tusaale fiican tusaalaha saddexaad qaybta saddexaad ee xadiidka waxa weeye wal mar'atu fi bayti zawjiha raaciya wa hiya mas'uula an ra'iyatiha haweenkay tan markaas gaar oo xasuusata u khasaynaysa مثالada tusaalaha fiican loo soo qaato waxa kamida saxaabigii Abu Talha ayaa inaan yar u dhalay ayaa xanuunsaday wuu geeriyooday isagoo maqan gurigii buu yimi ooridiisiba waa tusaale mushriqa ooridiisiba waxay tiri aniga u waramaya cid kale oo hortay u sheegta yaanu jirin ilmihii yaraa intay isku hagaajisay meel dhigtay ayay iyaduna waxay isu habaysay ismay barooran oo may ooyin sidii hooyo laga dhintay waxay isu hagaajisay sidii caruusad ninkeedii bay isu qurxisay furaashkii bay u dhigtay casho fiican bay u samaysay markuu wax walba dhammaystay ayay ku tiri amaana haddii lagu dhiibay oo amaanadii laga soo doonay ma celin lahayd haa inankaaga ilaahay buu la kulmay ee as markaasuu xanaaqay ma marka aan waxan oo dhan sameeyay ayaad waxa ii sheegaysaa hada hiya almar'a mas'uuliyadday ka soo baxday ee waxa la yiraahdaa habeenkii ilmihii uu calool galay wuxuu noqday ilmo yaab leh هذه هي المسؤولية ومثال حية أو كتوسيس مرأة صالحة ما بل جيري جيري بعتالله حقي سوت كذا سيدي وجودي وح كتوسايا تصال مشرقة تودم بيساء أن تعلها هاي مرد علماء ذي مادين وكسمي تودم بيساء وخادمكي أو يسوون مسؤولية وأفر صورة بارك الله فيكم حديثكم أفر صورة وهي نلاشي أردن وهي خادمكم ما أنت مالهين سأدون سبا ترى ما أنت سأدون سما ترى لكن يسوشقين بما أنت ترتا ما أنت نواتين أو قدرن سوق نيكا كل احترا وحو قرن يا دكان كنيكي هيا ولا قعبنا يا دكان هذه قاربة وحضر كيسا أنتوا نيكي دكان كي دين كوتشرو يسقي نبح سرية الله أكبر ده الله أكبر الله أكبر الله أكبر علماء إن شاء الله أنه سود وين إني مركان إذن صور الريو بارك الله فيكم واي بسم الله الرحمن الرحيم انت اصلا دي كسو ururina ya culimada ku sibayay way noo yimaadeen insha Allah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam عفوا ويرك المشغولني waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baynu codsanaynaa in adaabta masaajidka la ilaaliyo culimadii bay inoo joogtaa waa inoo marti waxaynu u baahannahay waynu ku celcelinaynaa adaabta in la ilaaliyo masaajidka weli uu bannaan yahay dadka taagan waxaa lagu adkaynayaa oo laga codsanayaa inay fadhiistaan dadka gidaarada taagan dadka daaqadaha taagan iyo albaabada iyo xagga dambaba
mar labaad iyo mar saddexaad baarakallahu fiikum wajazaakum allahu khayran waxaa laydinku codsanayaa inaad fadhiisataan isfadhiisiga ayaa sharaf iyo karaama ay ku jirtaa waynu wada arkaynaa culimmadu halkan bay soo istaagayaan keenna ugu gaaban iyo keenna ugu dheerba waynu wada arkaynaa marka aynu fadhiisanno baarakallahu fiikum weli dad baa tagtaagan kadimada iyo daaqadahana aynu ka dhaqaaqno جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ فيصل علي فارح runtii موضوع مهمة ayuu inoo jeediyey mas'uuliyadda uu inoo jeediyey laftarkeena way ina saaran tahay oo waxay nagu saaran tahay awaamirta in la furayo inaynu qaadano u hogaansano inamada shaqeynayana iyo hablaha shaqeynayana hal ixtiraamo hablaha jaranjarada taaganna waxa laga codsanaya si hablaha kale ay u dhaafaan inay jaranjarada ay ka dhaqaaqaan oo kor fuulaan kor waa u bannaan xagga sadxiga sare dumarku khaas u yahay marka ma jirto baahi keenaysa inay jaranjarada iyo meelaha dhexe ay istaagaan waanu ku codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad iyagana inay kor u dhaqaaqaan oo xagga sare ay fuulaan cadceeddii hadda waa soo yaraanaysaa hadhba ina soo gelaya aynu isku dul qaadanno halkaa waxa ay ku dhammaatay muxaadaradii koowaad oo uu nagu qornaa fadiilata sheekh faysal cali faarax sidaad iclaanka ku wada aragtaan محاضرooyinka waxaa marti ku ah oo ku casuuman فضيلة الشيخ شريف شيخ محمد شيخ عبد الرحمن دكتور حسن شيخ علي شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون شيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي شيخ دكتور عمر علي صالح شيخ عبد الرزاق تير أملوي قانون جنرالك شيخ محمد شيخ عمر درير intaasi waxay ka mid yihiin culimada barnaamijkeena inoo wada qoran inta ka hadhay maqribka waxaanu qaadanaynaa laba muxaadarada koowaad waxaa ku qoran sheekh shariif maxamed sheekh shariif cabdiraxmaan oo loo yaqaano sheekh shariif tawiil runtiina in fara badan baa dhegaysateen duruustiisa in fara badan baa la socoteen in badan baa dhegaysateen maantana isagoo taagan oo soconaya waa kan burcay inoogu yimi waxaynu u baahannahay mar hadduu burcay inoogu yimi ismaqalkii iyo aadaabtii in ku habboonayd inaynu ku soo dhaweyno aan sheekha ku soo dhaweeyo فليتفضل شيخ مشكورا مأجورا بإذن الله هذا أفرتي أفرتي يوفي لم يتحس أخوي المكان اللي معي أنا بسوي تلقيني بعد شيخ الراشي أنا سيد شيخ حولي قوي سيد الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل برعة جزاكم الله خيرا هرتا انت أنا موضوع أقولين عن ذي شيء أنا ورير برعات أنا هاي دور سنة يا برعد جنا عرورة يقول لطي مرضا بأو أنسي فوجين أيان كتجي رير برعات أنا هاي سيداو أجاده على جاي بقى تذكر إعلانات سمعنا يو inayaan sidaa ii aqoonin oo ay doonayaan inayna isbaraan kelimada aan doonayo inaan soo jeediyo ama mawduuca waa ahamiyatu lugha alcarabiyya lughada carabiyada ah barashadeeda iyo ahamiyadda ay leedahay awalan lughada carabiyada ah waxay ka mid tahay لغوينك إله سبحانه وتعالى بن آدم كأوبري لغوينك أنا عام أهان سدح فائدة أي أبوه وين يقتان لغوينك أردن فائدة ظهر وحوية التفاهم تدكو إلى إسفاهمان وقفك قلبي جيسا وحكوشيره إنه جارسين كره قفك للغة هي فهم هي اللغة ديسا وشيء كره فهنسين كره ومهمة أوهره مهمة اللبات آلة تفكير لغة وآلة فكرك كانتو فكرك زيادسو
waayo shay marka lagu sheego shaygaasi fawaa'ida ka dhalanaysa iyo waxa uu yahay iyo wuxuu adraar leeyahay iyo dee waxyaabaha muxuu ahaa sababa waa sheegitaanka lagu sheegaya iyo luqadaasi saddexaad luqooyinka waa wacaa'ul macrifa ruuxa inuu cilmi yeesho wax barto luqada ayaa sababaysa sababtoo ah cilmigu sidiisaba wax geerkaada ku jiro geerkaada uu ku sheegayo oo ka qaadato way geerka ku sheegayo wuxuu noqon karaa Allah subhanahu wa ta'ala rasuulkiisu noqon karaya culamaa muslimiin ayuu noqon karaya ma ay luqooyinka kale waxyaabaha ay faa'iideeyaan oo dhakhtarnimada iyo handasada iyo tijaarada iyo ay ka mid tahay waxyaabahaasi waxa lagu bartaa waa luqada yani waa wada hadalka iyo wax isu sheegidda saddexda muhiima ayay gudanayaan luqooyinka umuman luqada carabiyada khaas ahaan waa luqa ilaahu u doortay waxyigi aakhiru zaman la soo dejiyay inuu ku soo dejiyo oo ilaah subhanahu wa ta'ala anbiyo badan iyo kutub badan ayuu soo dejiyay soo diray wuxuu ku khatimay nabiyullaahi maxamed alayhi salaatu wa salaam nabiyullaahi maxamedna luqadii uu ku hadlayay luqa carabiya ahayd mar luqadiisa day luqa carabiya ahayd waliba markuu ku dhashay makana meel kama uusan aadin ilaa mar iyaa la sheegaa inuu safar gale luqadu ku hadlayay waxay ahayd luqadii carabiyada oo khaasatan luqadii quraysh qoladii uu ka dhashay quraankii iyo sunnadii lagu soo dejiyay rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam waxay ahayd luqada carabiyada luqadii uu ku hadlayay mar haddii waxyigii lagu soo dejiyay quraankii iyo sunnadii luqada carabiyada dee ahmiyadeeda luqadaasi iyo meesha ay gaarsiisan tahay cid kasta oo diinta islaamka wax ka garani ama muslimiin oo rumaysan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo waxyiga lagu soo dejiyay way garani luqadaasi ahmiyada ay leedahay ma suuroobi kar awalan horta quraanka iyo sunnada waa risaala ama waa waraaq ilaah uu soo diray subhanahu wa ta'ala una soo diray ummadda muhammadiyada nabiyullaahi maxamed laga soo bilaabo alayhi salaatu wa salaam ilaa ummadda kan ugu dambeeya risaaladaasi ama waraaqdaas ilaah uu soo diray waxay ka hadlihays danta adduunyo iyo danta aakhire bini aadamka waxay ka hadli qof walba goonidii waxa u wanaagsan adduunyo iyo aakhire iyo waxa ku xun adduunyo iyo aakhire luqada ay ku hadlihaysana waa luqa carabiya mar haddii luqadu ay tahay luqa carabiya risaalo ilaah uu soo diray in la fahmo lagu camal falona loo baahan yahay ay tahay dee ummadda muslimiinta ah waxaad garani inay laazim ku tahay risaaladaasi luqada ay saaran tahay inay fahmaan haddayan fahminna dee ma dhacayso risaaladii alle inay fahmaan risaaladii alle haddayan fahminna ma suuroobayso inay ku camal falaan waayo qof kasta wuxuu garanayaa adduunyada haddii la joogo sanca qofka uusan garanaynin inuusan hagaajin karin miisaal masaajidkan qof dhismaha aan garanaynin inuu dhiso sidan u dhiso mustaxiil way wax suuroobi kara maaha qof miyiga ka yimi iyo geeli weligii guri meel lagu dhisaya aan arag haddii la yiraahdo masaajidkan noo dhis inuu dhisaa wax dhici kara maaha mustaxiil way sidoo kale risaalada ilaah uu soo diray luqadii ay saarnayd haddaadan fahmaynin oo luqadaasi aadan baranin mustaxiil weeye inaad fahanto risaalada mar haddaadan fahminna kuma camal fali kartid risaalada inaad fahanto laba wada mid baa lagu fahmaa ama luqada carabiyada ah inaad fahanto oo risaalada ay saaran tahay laba dariiq mid baa lagu fahmaa dariiq saddexaad ma jiro luqada inaad u dhalatay oo luqadii quraanka iyo sunnada ay ku soo degeen dadkii ku hadlayay luqadaasi ee saliiqiga ahaa inaad ka mid tahay oo luqadaasi aad u dhalatay iyo inaadan u dhalanin ee aad barato labada mid un weey luqada inaad u dhalatay maanta ma suuroobi karto waayo
qur'aanka iyo sunnada markii ay soo degayeen taariikh ahaan 1400 iyo ziyaada laga joogaa sano 1400 iyo ziyaada sana ayaa ka soo wareegtay luqadii waaga lagu hadlayay cid maanta ku hadliyo isticmaali oo luqada aan baranin ma jirto haddaan Soomaalinahay waxaan garanaynaa luqadii 100 sano ka hor lagu hadlayay Soomaaliga ahayd maanta waxa ka jooga uu yar yahay bal odayaasha waaweyn ee 80 jirka ah luqooyinka ay ku hadlayaan dhalinyarada in badan oo kamid aan fahmaynin waxaana yeelayaa luqadu mar walba tabaadul bay samaysaa way isbedeshaa 1400 iyo dheeraad ka hor luqadii lagu hadlayay inayan sideeda u joogin wad garani mar haddayan sideeda u joogin luqadii dadkii u dhashay ku hadlayay inaad ka mid tahay wax dhici kara ma aha dariiqa kale ku furan ee luqada aad ku fahmi karto waxa weey inaad barato barashadeedana luqada la bartaana ilaah wuu sahlay subhanahu wa ta'ala mar wuxuu u qadaray culama luqadaasi mutabaxiriin ku ah mu'allifaat badanna ka sameeyay kitaabo badan ka qoray tawdiixiyay luqadaasi iyo cidii ku hadlaysay iyo luqadaasi xataa qabaa'ilka ku hadlayay carabta ahaa jiribadooda ama raasaskooda meelahay xataa isku khilaafsanaayeen iyo qolo walba kelimada sida ay ugu dhawaaqayeen culama noo cadeeyay oo mu'allafaadkooda ku qoray yuu ilaah u qadaray kadib ilaah wuxuu qadaray mu'allafaadkaasi culama taqaano oo ummadda u tawdiixinayo cadayni una sheegi qofka inuu luqadiisa jaahil ka noqdo luqadiisii diinta ay xambaarsanayd inuu jaahil ka noqdo waxa keeni kara oo kaliya inuusan dan weyn ka yeelanin inuusan isku dhibin waayo shayga dantiisa adduunyo iyo tiisa aakhira ay ku xiran tahay hadduu sidaa u fahmayo ruuxa wuxuu garanayaa muhiimadda ay luqada leedahay inuu bartaana cala al-aqal waxoogaa bal uu ku fahmo inuu ka bartaa uu ku dadaali lahaa luqada carabiyada ama luqatu al-arabiyya hadii la yiraahdo aqsaam dhowr ay leedahay waana kala muhiimsan tahay aqsaamteeda inta ugu muhiimsan waxa lagu sheegi karaa ilaa 3 qayb saddexda lafteeda waa kala sii horeeyaan waxa ugu horeysa fanniga naxwada la yiraahdo an-nahwu ayaa ugu muhiimsan isla markaana luqa carabiya imaam u ah naxwaha qofka aan fahminna luqada aqsaamteedii kalima fahmi karayo oo inuu sarfiga fahmo ama balaaqa fahmo ama mantiq fahmo uma suuroobayso naxwaha ayaa ugu muhiimsan asagana ugu fara badan kuwa kale waa ka yar yihiin waxa xiga naxwaha marka wuxuu ka hadlayaa kelimada sida ay u tarkiibsan tahay kelimada carabiyada sida ay u tarkiibsan tahay ayuu ka hadlayaayo uu ku sheegayaa tarkiibkaasi tarkiib wanaagsan oo sax inuu yahay hadduu sax yahay sida uu isu saaran yahay yani jumla wax la yiraahdaa jira jumladaasi qaabkay u dhisan tahay jumladaasi juzga in la hormariyo munaasibka kan in lagu xijiyo munaasibka kan in lagu sii xijiyo munaasibka iyo jumlada ajzaadeeda calaamaad lagu garanayo oo jumlada kelimada hebla la yiraahdo xagee kaga jirtaa maxaad ku garani kelimada kale xagee kaga jirtaa tarkiibka marka la sameeyo sida aad u fahanto waxa waadix noqonaya jumladaasi macnihii ay sheegaysay ka hadlaysa ayaa ku cadaanaya yani hadii la soo koobo naxwada waxa ay ka hadli waxa ku xiga fanni ahaan sarfiga wuxuu ka hadlayaa kelimada kaliyeed kelimada qaab dhismaheeda yani jumla ma aha tarkiib ma aha kelimadan kaligeeda qaabka ay u dhisan tahay ayuu ka hadli oo kelimadan qaabka ay u dhisan tahay ma usul ba maziyada ku jirta ma hadaf ba ku wax noocaas oo kale ah ayuu ka hadlayaa sarfiga
kelimada qaab dhismaheeda haddaadan fahansanayna dee kelimooyin badan ayaadan macnahooda fahmaynin waxaa ku xigaa muhiim ahaan balaaqada marka la isku soo daro saddex fanni ayay ka kooban tahay waxa ugu muhiimsan oo ay ka hadli wax la yiraahdo mudaabaqatul kalaam li muqtada al hal yani hadalka lagu hadlay hadalka meeshii ku habooneed ma yahay kelimada kalaamkan aad ku hadashay booskan kalaam la ma yahay waa si khaldan ayaa loo geliyay miisaal يعني مثال القرآن هذا سوق هذا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نن هو إله المشيكتي يا واحد أحمر مجادله نبي الله إبراهيم نكاس الدين بوشيء وكعاسي قروبي أدلوا تسنيه نبي إبراهيم وحيره ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت ليك كلام وحكوا جوابي أنا أحيي وأميت ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت لبدا الجملة يكون كلا هذلين والنبي الله إبراهيم جملة وكو هذلي يا النمرود جملة وكو هذلي فرق بقى الدحية فرق قاسنا وحلو قرنا يا بلاغة وكريه فرق قاسنا وحوي نبي إبراهيم وحدلك يا وحنولين تا إله بكو خصيصي يعني ربي جايك كليه ayaa wax dila waxna nooleeya qaabkaas waa hadalka u dhigay waa kelimad tawxiid ee garo cidaan Allah ahayna wax dili ama wax nooleyn karta ma jirto sidaas waa hadalka u dhigay namruud sidaa uma uusan dhigin asagu hadalka wuxuu u dhigay aniguba wax baan dilaa waxna waa nooleeya yani cid kale wax weydiishaa wayna nooleysaa anigana waxna waa dilaa waana nooleeya yani dilkii asaga isku uusan koobin nooleyntii isku uusan koobin waayo waaqica beeninaya haduu yiraahdo aniga wax dilaa waxna nooleeya keligay de waaqica ka hortagaya marka ma uusan dhihin keligay ayaa wax dilaa macnaha iyo farqiga u dhaxeeyo waxa la yiraahdaa mudaabaqatul kalaam li muqtada al hal kalaamkii oo la waafajinayo meesha la taagan yahay hadalka ku haboon balaaqada macnahaasi ay ka hadashaa saddexda fanni ayaana ugu muhiimsan dardaaranka waxa weeye luqada carabiyada dadka muslimiinta ah وخاصة dhalinyarada qismi fiican inay ka qaataan ninkii de imaamku noqon karo ku tabaxuri karana culamadeedii way joogtaay hal laga faa'iideysto kii kalena waxde nusuustiisa uu ku fahmo de inuu ka faa'iideysto ayaa munaasiba wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi jazakallahu khairan barakallahu fiik de waxaa jira hormuud fara badan oo ka soo jeedo gobolka Togdheer laakiin aynan sheeganin haddii aynu Sheekh Shariif ku tirinaynay xagga iyo Nairobi iyo Kenya waa ka inoo cadeeyay inuu isagu yahay nin reer Togdheer ah maqribkii waa soo dhawaan filayaa dad badanna wali waa tagtaagan yihiin masaajidkana xagga dambe wali waxba ka bannaan waxaanu ka codsanaa dadka daaqadaha iyo taagan albaabada inay gudaha masaajidka soo galaan daaqadaha iyo albaabada in laga dhaqaaqa waa muhiim waayo waa meeshii hawada aynu ka heli lahayn marka masaajidku wali waa inoo bannaan yahay gudaha masaajidka aynu soo galno haddii kalena barnaamijku waxa uu si leefa uga socdaa beejka ansaari sunna halka ka daawadaan haddii ay u baahan yihiin inay aanay gudaha soo gelin kadinka laakiin in la baneeyo iyo daaqadahaba waa ku dardaarmayna ismaqalkana aynu xoojino محاضرة استحاد وحنا قرن فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر درير حريرين تانا وحن كوريتين دونا الشيخ عمر حسن يولع السجا يا أنت إنه هدي إنه دادهين دونا لفتركيسو مرتدى أيو كمدي هي تسيدي أنا هذي لها حلاقي أبوينو نقول حشمية إنه نسكرر الناي أينو السجا إن شاء الله تعالى سفي عنه احترام له أينو لقي سنه سوى نكسنا أينو سودوينه فليتفضل مشكورا مأجورا.
والله شيخنا أكو عبره تفضل تفضل شيخ بس عادي. السلام عليكم. وين نقول الشيخ عادي؟ لا عادي. ما يوصل. ايوه عادي على الفيد لو يا. لا هو شيخ في الله يفوز على موتي. كم مرة عدت الله يفوز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد walaalayaal dhammaantiin rag iyo dumarba meel kastoo joogtaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa kadib mowduuca waxaan ka odhan doonaa insha allah waxa weeyaan dulmiga macnihiisu waa gardarrada ama xadgudubka qofku uu ku xadgudbo cid kale xaqa ay leedahay haddii ay tahay xaqa ilaahay iyo hadday tahay xaqa naftiisa iyo hadday tahay xaqa ummadaba waa mujaawasatu lxad xaddii qofka loo dhigay oo uu tallaabo min alxaqi ila albaatil xaqii uu lahaa buu ka gudbayaa markaasuu qofku u gudbayaa heer loo diido sharcigu ka xaaraantinimeeyey marka la eego waxaa la yidhaahdo dulmiga ama gardarrada diinteennu siday u diiday waa si aada u xeel dheer oo waa diinulcadli ummadduna waa ummad caadiliina diinteennuna waa diintii cadaaladda qur-aanka markaynu eegno ereygaasi wuxuu ku soo arooray 130 aayadood 190 aayadood buu ku soo arooray axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa 68 xadiid ayaa ereygaa dulmigu ku soo arooray oo lagu xaaraantinimeeyey aahaarta iyo aqwaasha culimmaduna aad bay u badan yihin macnaheedu waxa weeye marka baabkaasi ama arrintaasi xumaantii xaaraantay leedahay ayay diinteennu aada ugu nuuxnuuxsatay uga hadlaysa qodobadaynu wax ka odhan doonna waxaa ka mid ah ataxdiiru minhu bal sida sharcigeennu uga digay innagoo ay waajib inagu tahay digniintaana inaynu qaadanno iyo aahaarta dulmiguu leeyahy haddii qof uu gardarro sameeyo ama ummaddaasi dhexdooda gardarro lagu sameeyo raadka xuna ay ku leedahay fii xayaati alfardi waaljamaaca qofka iyo bulshadaba meesha haddii gardarro lagu sameeyo raadka xun ay leedahay qodobka saddexaadna waxa weeye wiqaayatu dulmi min alumma in dulmiga iyo gardarrada ummadda laga badbaadiyo oo aan la dugsanin dulmigu waxa uu leeyahay suwar iyo anwaac meelo badan buu galaa dulmigu oo tusaaleyaal aynu ka soo qaadan doonaa iyo ugu dambayntii qisooyinka tilmaamaya cuquba xumada iyo cidhib xumada uu leeyahay raad dulmiga waxa la yidhaahdo marka aynu dhagaysano nusuustaas iyo daliilada xigmadaynu uga jeednaa waa maxay waxaynu uga jeednaa si aynu u badbaadno adduunyadii aakhiro nolosheennuna ay u wanaagsanaato
inaynu aada uga fogaano gardarrada iyo dulmiga waxa la yidhaahdo ummaduhu markay diinta ka fogaadaanna dabeecad buu u noqdaa dulmiga waxa sal u ah diin la-aanta dadku markastay diinta ka durkaan ama aanay diinba lahayn dulmigooda aada buu u badan yihin diin la-awahana ugu dulmi badan cadaalad kastaba ha sheegto oo ummadaha shisheeye gaalada ah waa og tihiin awooddoodu dulmiba u adeegtaa cadaaladu ma adeegto weligoodba ha sheegteen inay cadaalad sameeyaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo inala hadlaya ummadda islaamku meelay joogaanba la hadlaya waxa uu ku yihi xadiid saxiixu muslim ku sugan min xadiidi jaabir ittaquu dulm fa innahu dulumaatun yowma alqiyaama war dulmiga ka cabsada dulmiga iska daaya maalinta qiyaamaha waa gudcuryaal macnaha madowgu hadduu yahay wax laga cabsado oo hirara oo kala duduwan maalinta qiyaamaha dadku ay u baahan yihiin iftiinka waxyaabaha meeshay joogaan iyo jidkoodaba ku madoobeeya waxaa ka mid ah dulmiga qofka cadaaladda ehelka u ahaa maalintaa iftiin buu haystaa cidda markaa dulmiga ehel u ahaydna maalintaa meeshu way ku madowday madowgaasina waa astaan sheegaysa inuu qofkan ehlu naar yahay taasi macnaheedu waxa weeye qofkii in uu uga digayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dulmiga inuu dhaqan u noqdo mujtamaca iyo bulshadana sidoo kale uu uga digay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi anas ibni malik unsur akhaaka daaliman aw madluuman waa erey ay isticmaali jireen carabtu laakiin si qaldan oo qalloocan bay u isticmaali jireen nebiguna wuu saxay sala allahu calayhi wasalam waxay odhan jireen walaalkaa hadduu gardaran yahayna u hiili haddii laga gardaran yahayna u hiili walaaltinimadaasuu ku mudaystay xaq iyo xaqdarraba in la isberber taago ereygii inbuu nebigu isticmaalay markaasuu saxay mafhuumkiibuu u saxay markaa wuxuu idhi haddii laga gardaran yahayna dee isberber taagoo cidda dulmiyaysa ka dhici hadduu isagu wax dulmiyayana labada gacmood qabo ka daadhe kuguma raacsani waad gardaranta markaa bulshadiibaa waxay isu taagayaan in qofka gardaran aan qabiilna loogu hiilinin saaxiibna loogu hiilinin maslaxadna loo eegine daalim waa daalim qofka gardarani cidduu doonaha ahaade waa la qabanaya dhan baa looga soo wada jeesanaya la qarin maayo la isku dayi maayo in la warwareejiyo iyadoo waxaa aynu soo sheegnay la tixgelinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay doorkan dulmidiidka waxaa la yidhahda dulmidiidku inuu meel kasta gelayo walow dariiqa aynu fadhinana ha ahaadee ma aha inaad darajo hayso qof xil haya tahay markaad dulmiga diidayso xataa haddaad shaaricaa fadhido qofka muslimka ahi ma aha qof ogolaanaya dulmiga iyo gardarrada waxaad ogaataa haddaad dulmiga iyo gardarrada ogolaato adiga aan hortaa lagu dulbaxaya yaa kuu hiilinaya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim nebigu wuxuu soo maray iyagoo waddadaa fadhiyo sideennan oo kale waddada ama ku shaahaynaya ama ku sheekaysanaya wuxuu uhi iska daaya waddada waxay idhahaan mee waddada waanu ku sheekaysanaa xadiidkii caanka ahayd ee kutubaha mukhtasaraadkaba ku arkayseen wuxuu uhi haddii aad diideen waddada inay iska daystaan oo fadhiisataan fadhiista laakiin maxaa idinla gudban waddada xaqeeda siiya waddadu xaq bay leedahay waxbaad ku xalaashan kartaa inaad halkaa bannaankaa ku shaahayso maxaa ka mid ahaa faruddu salaam wa aciinu lmadluum wahdu sabiil xadiidkii xasankaa haddaa waddadii dayn weydeen inaad fadhiisataan dee dad badan baa idin soo marayee assalaamu calaykum salaanta ka qaada oo dadka ha odhanina salaam badan ah 100 horaanu ka qaadnee ha odhani qofka madluumka ah halkaa laga helo ama tuug baa helay ama cid ku xadgudbaysaa heshay rag iyo dumar mid kasta ha ahaado qofkaad aragtay inuu madluum yahay hala isbarbar taago ilaa adigaa soo fadhiistay waddada mar dad badan baa lagu xadgudbayaa isbarbar taag qofka halowsanna hanuuniya hadduu yahay mid diin la-aani hayso iyo hadduu yahay mid meeshii uu tegi lahaa ka anbadayoo xaafadihiisii daydayaya
rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka dhigay isaaxata dulmi min aljihaad in dulmiga laga dagaalamo waxa uu ku daray qaybaha jihaadka jihaadku uu noocyo badan yahay jihaadku uu noocyo badan yahay noocyadiisa waxaa ka mid ah kelmadaad tidhi oo mid kibre agtiisa aad ka tidhi siduu nabigu inoo cadaynaya calayhi salaatu wasalaam afdalu ljihaad kalimatu cadlin cinda sultaanin jaa'ir xadiidkaasoo saxiix ku sugan xadiid saxiixa abi daawud ku sugan min xadiidi abi saciid alkhudriy jihaad maxaa ugu fadli badan baa nabiga la su-aalo wuxuu ku jawaabay inay xaq ah oo mid xadgudbaya oo madax ahoo laga baqay jaagle laga baqay mid laga baqdo dadku ay ka warwareegayaan ayaad kelmadda xaqa agtiisa ka tidhi oo ilaahay ka cabsoo waxaya waxaas waa qalad ee iska daa ummadda ka daa wax ah baabkii digniintaynu ku jirnaa iyo asaaliib iyo habab kala duwan ayuu islaamkeennu u diiday waxa la yidhaahdo dulmiga iyo gardarrada markaasaa wuxuu u digay dadka qadaaga iyo garsoorka ku jira wuxuu ihi alqudaatu halaaa dadka ummadda u xaqsoora ee garsoorayaashu waa saddex laba qaybood naartay gelayaan qaybina jannaday gelaysa qadaaga iyo garsoorku khatartuu leeyaad arkaysa garsoorka mansuub cani dowla ee dowladdu ay magacowda u noqon karaa waxaa kaluu noqonayaa ka xeerbeegtida ah ee inagu intaynu dirannay aynu idhna kala xukuma iyagana cadaaladii waa looga baahan yahay ciddii sulux iyo dhexdhexaadin ku jirta cadaaladii waa looga baahan yahay fa aslixuu baynahumaa bilcadl markaa labada macnaheedu waxa weeye boqolkiiba 6 iyo dheeraad waxa dadka u garsooraa naar bay gelayaan ama cilmi darro ayuu ku gelayaa ama caatifad xumaatay buu ku gelayaa waa qof jaahilahoon diintaba garanaynoo waxna xukumaya naartu galaya cilmi la'aantaas u kale iyo jahligiis wuu bareeray qofka labaadna waa qof caatifadiisii iyo hawadiisii kaxaysato cilmigii wuu garanayaa laakiin qabyaaladii iyo maslaxadii iyo waa eexday diintii buu ka eexdo iska barbarmaray dulmigu ka digayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam dulmiga sidoo kale madaxdu uga digay waa xadiid isaguna saxiixa nabigu waxau ihi maa min amiiri casharati laa yuؤddi ilaa yuutaa bihi yowma alqiyaamati maqluula laa yafukuhu ilaa cadluh qof kasta oo 10 qof iyo wixii ka badan madaxu noqday maalinta qiyaamaha waxaa la keenayaa isagoo garbaduuban gacmaha ka xidhan oo qoorta gacmo ugu xidhan yihin maxbuusa ama cadaaladiisaa furaysa haddaanu cadaalad lahayna laba furi maayo saasuu ku gelayaa naarta waxaa calaamad u ah qofkaasi inuu yahay mid madaxa madax badan baa la soo joogaya qoorta ka xidhan hadduu caadilahaa fura baa la leeyahy haddii uu markaa jaa'ir iyo mid xadgudbi jiray ahaana isagoo saa u xidhan baa naarta lagu tuuraya waa digniinuu nabigu bixinaya sala allahu calayhi wasalam dulmiga xadara min alaswaaj xaaslaydu uga digay xadiid saxiixa isna weeyo nisaa'i ku sugan min xadiidi abi hurayra wuxuu yihi man kaanat lahu zawjataani aw imra'ataan qofka laba xaas leh famaala ilaa ixdaahumaa midkood buu u eexday ninkii godadle la odhan jiray mid 2 iyo ka badan ilaa 4 wuu u kala eexday xaasaskaa muu siinin xaqoodii qasmiga ahaa iyo inuu cadaalad sameeyo ilaa wax waloo dheef lehba dhib leh shaygu hadduu dheef leeyo dhibaatana waa la socota marka qofku inuu dheefta ku koobsado dhibaatada iska ilaaliyo wey hadduu midkood u eexdo maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa isagoo dhinacu qallooco oo marka khalqigu isugu yimaadaan carasaatu lqiyaama qiyaamaha fagaaraha weyn ee halkaa dadkaasi ay ka soo baxaan iyagoo wada maroora ayuu musiibadaasi ay ku dhacday baa la odhanayaa kaas ama kuwaasi waxa weeye kuwii u kala eexan jiray xaasaskooda iyo ehelkooda waa ayaan daro marka qofku waa inuu bartaa xuquuqda xaaska mar hadduu qofku xaas yeeshay ama ka badan leeyahay maxaa ay xaq u leeyihin xaasasku ragguna waa inay bartaan dumarkuna waa inay bartaan
si uu qofku aakhiro iyo adduunyada labadaba u badbaado wuxuu nabigu u digayaa calayhi salaatu wasalaam dadka aqniyada ah ee maalqabeenka ah ayuu uga digayaa dulmiga xadiidkii bukhaari min xadiidi abi hurayra matlu lghaniyi dulmun qofka maalqabeenka ahi hadduu dadka warwareejiyo oo xaqooda uu siin waayo waa dulmi buu nabigu waa dulmi waa gardaran yahay daalim baa loo bixinayaa warwareejintiisii mar hadday dulmi noqoto isagana daalim baa leh haadaa haniyun daalimun baa la odhay hebelkii hebelkaasi waa daalim oo muxuu ku dulmi sameeyey dad dayn ku lahaa baanu dayntoodii siinin berri igu soo noqo saa dambe igu soo noqo ii yara kaadi waxaasuu akhriyaya shaqaalii baanu mushaharkooda siinayni kii maalintii iyo kii bishii waa la warwareegayaa marka aan iska ilaalino hadda waxa iska badan waxaan la idhaahdo in daynta lagu shaqaysto daynku shaqaysigu aad buu iska badan yahay markuu baaca mushtariga iyo tartankiisu batay waxaa lagu tartamay dayntan anaa ku siinaya anna dayn baan ku siinayaa soomaaliduna waxay idhahdaan ammaano kugu raagtay iyo daabaad moodaa haddii qofka waxa uu dadka u hayaa muddo uu iska haya wixiisiyaabuu iska moodayaaba markaa maalqabeenkii buu uga digayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxadara aljamiica min adulm dadka oo dhan buu israaciyey nebigu waxaa dulmiga la idhaahda inay iska daayaan dowladdu inay iska dayso qabiilooyinku inay iska daayaan qoysasku inay iska daayaan oo aanay xaaslaydu isdulmiin wahaluma jar markaasaa nebigu waxau uhi man iqtadaca xaqa mri'in muslimi biyamiinihi faqad awjaba allahu lahu nnaar waxarama calayhi aljanna qofka qof muslima xaqiisa ku qaata dhaar beena isagoo og in waxaan aanu lahayn ayuu dhaartay inuu waxaygii yahay waxaa sidoo kale ah haddii uu dhaar maro dad kale uu iyagana markhaati beena u furo baaca aakhiratahu bidunya hayri aakhiradiisii wuxuu ku iibsaday adduunya cid kale qaadatay qofka walaalkiisii muslimka ahaa xaqiisii dhaar beena ku qaata buu nebigu uhi naar baa u waajibtay jannaduna waa ka xaraam ninba asxaabi ah hadda wuxuu uhi ma hadduu wax yar yahayna hadduu wax yar yahay ka war nebigu waxau uhi haba ahaado qadiiban min araak geed cadaygu muxuu itaan leeyahy hadaad imika istilaa suuqa ka soo iibsay intuu lacag noqon karaa geed cadaygaasoo dulmi ku qaadatay naar baad ku gelaysaa buu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam saxiixa muslim buu ku sugan yahay xadiidkaas dhowrkaa daliil waxayna barayaanoo nebigu inoogu sheegayaa waa digniin laynoo digayo si aynu dulmiga uga fogaano waxaynu u gudbi doonaa aahaarta iyo raadka khatarta badan ee dulmigu uu ka tago haddaynu iska dugsan lahayn oo aynu odhan lahayn hebel baa waxaa sameeyey aniga maxaa iga galay siday dadka qaarkood yidhaahdaan war afaarihiisa maxaa i gelinaya waxani aniga ima yaallo ima khuseeyo maxaa arrinkiisa i gelinaya dulmigan iyo hadduu dulmiga samaynayo dee isaga u taallaa haddaad odhan lahayd aahaar buu leeyahy dulmigu raad waxaa kow ka ah raadkiisa fiihi kharaabu lbilaad dalka aynu joogno waxyaabuu ku kharaabi karo waxaa ka mid ah meel kastood joogto in dulmigu uu caadi noqdo oo dadku caadaystayaal ay noqdaan dulmiga ama dulmi dhexdiisa lagu sameeyo ilaahay baa wuxu uhi fii suurati الnaml fatilka buyuutuhum khaawiyatan bimaa dalamuu ina fii dalika laaayatan liqowmin yaclamuun fatilka buyuutuhum khaawiya ummado la halaagu ilaahay ka soo warramaya wuxuu leeyahay kuwaasi waa guryahoodii waa arkaysaan ummadaha la halaagay suuraddu ay ka warrantay maxaa lagu halaagay ku baaba'een bimaa dalamuu dulmi bay sameeyeen marka kii dulmi samayn lahaayow dalkaagaad kharaabinaysaa ummadaha la roga eeg ilaahay bay dulmiyeenoo rasuulladii bay dulmiyeenoo mu'miniintii bay dulmiyeen waa kaa dalkoodii baaba'ay buu ilaahay marka dalku ma camirmo horumarna ma sameeyo noloshuna macno ma yeelato sacaado iyo raaxo lama helo mar haddii
dulmi lagu dhaxayo waxa kamida qofka daalimka ah ilaahay ma daayo subxaanahu wa tacaala allahu yumhil walaa yuhmil ilaahay wuu yara kaadin doonaa daalimka laakiin kollayba wuu daba taagan yahay qof dulmi sameeyey gaal iyo islaam midkuu doonaya ha ahaado ilaahay wuu daba taagan yahay nin ilaahay daba taagan yahayna kabtii ma yeela وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وماذا بدن بإلهي كصور رمايا قصوين كودي مركزا وحي إلهي سدا وماذا إلهي وقبته قبشديس واسدا أدق كلل مركو مقالوينك ضدك كل الهلاغو نبينا عليه الصلاة والسلام وفسره وحيقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته إلهي وكاديا قفك ظلم فلها هاتو مدحي هاي هاتو مالقبين هاي هاتو من شيء هيبة مركا ولكن قبط مكعه وكفيا ويولمات وها صدحات أو آثار تظلم غيرات كيس كمدة تسليط الظالم بأظلم منه qofku hadduu dulmiga caadaysto mid ka dulmi badan buu ilaahay ku sameeyaa ayuu ku salidaa imisaynu aragnay mid laga yaabay oo laga fadhiyi waayey oo madaxda adduunka la yaqaan ah oo isaga oo la eriyanayo mid kale intuu ilaahay ku saliday god galay dadkii laga qaylinaya la habaarayay ayaa mid ka dulmi badan baa ilaahay uu ku salidayaa ama gaal iyo islaam mid ku doonaya ha ahaado maalintaasuu qaylinaya uu leeyahay maxaa sidaa la igu qabta wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun waan isku salidayaa baa ilahay uhi dadka dulmiga sameeyey qaarkoodba qaarka kalaan ku salidayaa waxa ay sameeyeen daraaddii marka haddii aad xumaan samayso haddii aad dadka ducafada iyo masaakiinta iyo dadka itaalka yar aad ku durduriso ogow mid kaa dubaalo dheer buu ilaahay kugu soo wadaa oo aadna kugu durduriya واقعنا ونبريا كهرنا وحيجا ينوشة أنت أمريكا ينكسي جذبنا قضب كأسد حاد وحوية وقاية الأمة من الظلم ظلم جايين أنا يا جن لكن أنا أقول وحكون عيا عيد كلا أنا جاي يبيال غير هبل وحبا كل عي هبل وحبا كل عي قال كا وحبا كل عي هذا الظلم جوا ظلم ظالم كنا وظالم دم بينو جو سوى ذا شيء دينا أمة دينو كبد بادينين adigoo adigu danaysanaya marar badan baa waxaynu maqalnaa gaalada wadamada gaalada sharciyay baarlamaanadooda soo rogaan ama dawladahooda qaraar soo saara muslimiinta ku saabsan ama masaajidooda kabarada lagu xidho ama stationka qofka muslimka la baaraya inta lagu haynaya argagixiso loo haysto waxaad arkaysaa dadka gaalada ah oo ka qaylinaya dadka qaar baa idhaa talow iyaga dee loolama jeedabe maxaa ka galay qofkan muslimka ah waxa ka galay wuxuu og yahay haddii lagu soo fuliyo kaa muslimka xeerka ah in isagana aroorta lagu fulin karo muslimka uma danaynaya gaalkaa mudaaharaadaya laakiin isagaa mudaaharaad ayaa danaysanaya marka wuxuu leeyahay aroorta haddii qofkaa xeerkaa lagu soo fuliyo muslimka anigaa la imanaya marka waa inaad u fikirtaa waxa xuna lagu sameeyay qofka agtaada jooga waa wankii cadaaya wankii madoobaay adaa lagu la imanaya aroorta Abu Bakar Siddiq waxa uu maqlay dadka qaarkood oo dariishanaya aayada ya ayuha alladheena aamanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum dadka muslimiinta ah oo naftiinu ku dadaalo hagaajiya dhibaato idin kuma laha dadka iska luma iyagu qofka iska luma adiga lagu qabsan maayaba aayada ay ka fahmeen markaas waxay yiraahdeen tii qofku wuxuu sameeynaya aniga miyaa la qabsanaya wala taziru waziratun wizra ukhra mafhuumkii buu saxayo waxa uu leeyahay war idinku saasaa tiraadeen laakiin daliilada waa la isla akhriyaya anuguna nabigan maqlay sallallahu alayhi wasallam isaga oo leh inna an-naasa idha ra'aw zaliman falam ya'khudhu على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه وحديث صحيح بداود كسوغا أنا واحد كما غليب النبي يقول قفك الظلم السمية بلشدة إحدى إذا تشوغا حتى أنك عنت لقول لجين قفك واحد لي على سوق بن لاي
kii waxaday maad soo qabanin maad soo sheegin waad og tahay alladii yufsidu alcibaada walbilaad qofka dal iyo dadba kharibay waad garanaysa waad ka aamusta haddaba kaa haddii la qaban waayo buu nebigu ayuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay ummadda wuxuu ku ridi karaa cadaab caam ah ayuu ku ridi karaa ciqaab ayuu ku ridi karaa dee cabsi iyo cadow iyo cudur iyo caydh iyo dhinacyo kala duwan leh marka badbaadadeennu waxay ku jirtaa inaynu qabanno qofka daalimka o dhan looga soo wada jeedo ummadda laga badbaadiyo sidoo kale siyaabaha ummadda looga badbaadinaya waxaa ka mid a cadamu listikaanati lilaalim cadamu listikaanati lilaalim in qofka dulmi samaynaya aan madaxa loo foororinin qofka muslimka ahay waa dulmi diin madaxa islaamkeenu uu diiday in loo foororiyo oo la isu dhiibo والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون markuu ilaahay sifeynaya dadka muuminiinta wuxuu yiri marka gardara ay ku dhacdo ee lagu xadgudbo way istifaacaan gaalka ma dugsanayaan dhirbaaxadiisa quureed ka caadaystee muslimka dhibaya ee marka xumaanta uu sameeyay looga jawaabi waayo halkii ka sii wadaya ma dugsadaan way istifaacaan lidalik baa culimadeenu isku waafaqsan yihiin qofka saa'ilka ah naftaada iyo maalkaaga iyo diintaada soo weeraray difaaciisu inuu waajib yahay inaad iska difaacdaa oonad isu dhiibin ilaa uu sii lugo-ayaaye waa waajib bay leeyihin culimmadu waxaa kaloo ummadda lagaga badbaadinayaa cadamu rukuuni ilayh qofku hadduu dulmi sameeyo qoladuu doonaya ha ahaado cidduu doonaya ha ahaado inaan loo nacamlaynin waata la ydhaha ummaddu iyagaa sameeya dictatorka qofka dictatorka ahee keligii taliskaa dadku iyagaa sameeya xumaan buu samaynayaa markaa uu yaro tijaabinaya talo miyay diideen maya way iska diideen qaar baaba yaro sacabeeyo nacamleeyey markaasuu ku celinaya marka dambe wuxuu qaadanaya inay addoommo u yihiin walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ilaahay baa wuxuu uhi dulmi qof samaynaya ha uu leexanina oo ha u jibinina naar baa idinku dhici doonta shayga dulmiga la yidhaahdo sidaa sharcigeennu u diiday ayaa cid kastoo caqlilina u diidaa dadka caqligooda isticmaalaya asxaab alxukamaa'i washucaraa dadkii shicirka iyo gabayga iyo markaad dib ugu noqoto cid kastoo caqlili sidaasay uga hadli jirtay waxa la yidhaahdo dulmiga in la diido amaa wallaahi ina dulma lu'mu wamaa zaala almusii'u huwa daluumu ninkaa shaacirkaaya waxau yidhi intuu dhaartay baa wuxuu leeya waxa la yidhaahdo dulmigu waa xumaan wax xun weeye qofka dulmiga sameeyaana dadka waa qofka u akhlaaq xun ee u liita ugu daciifsan ilaa dayaani yowmiddiini namshi wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuumu ninkaa kale ninkaasina waxa uu leeyahay isagoo weli sii wada gabaygaas ilaahay agtiisu baynu hortegi doonaayo markaasaa dadka murmaya ee doodaya xuquuqdii kala qaatay ilaahay hortiisa isla tegi doonaan nin kaloo shaacirina waxa uu leeyahay wamaa min yadin ilaa yadullaahi fowqaha wamaa daalimun ilaa sayublaa biadlami qof kastoo awood badan gacan kastoo awood badan gacantii ilaahay baa ka sarraysa qof kastoo dulmiga caadaysta oo dadka ku xadgudbana mid ka adlamsan oo ka xoog badan buu ilaahay ku sallidi doonaa waa sidaynu ku soo maraynay nusuusta nin kaloo shaacirina waxa uu leeyahy laa tadlimanna idaa kunta muqtadiran faadulmu aakhiruhu ya'tiika binnadami markaad awood leedahay dadka ha ku xadgudbinoo ha dulmiin haddii aad dadka dulmido murugaad ku dambayn laa yazaalu lmuuminu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi qofku wuxuu ku sugan yahay fusxa godob la-aan buu nool yahay oo meeshuu doonuu gooshayaa maraya haddaanu dhiig xaaraana ku dhicin oo dulmiya markaasaa cirkiiyo dhulkuba cidhiidhi ku noqonaya markaasuu meel uu gala waayaya markaa wuxuu leeyahay haddaad dadka dulmido ood noqoto qof godobaysan raaxadu way kaa xumaanaysa wax dhaboo jiro wey naamat caynuka waalmadluumu muntabihu yadcuu calayka wa caynullaahi lam tanumi adigu waad iska seexanaysa habeenkii
qofkaagii dadka ku xadgudbay xoolahooda qaatay dhiigooda daadiyey dhibaatada ku sameeyay adigu waad iska seexanaysa laakiin qofkii madluumka waa muntabih yadcuu calayk wuu soo jeedaa habeenkii ma seexanayo waanu ku habaarayaa ilaahayna wuu soo jeedaayo wuu ku arkayaa marka qofkana habaar buu kuula taagan yahay ilaahayna wuu u hiilinayaa subxaanahu wa tacaala siduu nabiguba yidhi wattaqi dacwata almadluum fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab baynaha wa bayna allahi xijaab mucaad buu nabigu la dardaarmayaa wuxuu leeyahay xoolahaa soo ururiya oo sakadaa soo ururiya waxaad iska ilaalisaa qofka la dulmiyey habaarkiisa habaarkaa iyo ilaahay waxba uma dhexeeyaan horay buu ka aqbalaya culimada qaarkood waa kuwa idha xataa gaalka laftiisa habaarkiisa waa la aqbalaya qodobka afraad aynu usii gudbi lahayn waxa weeye min suwari alard min suwari dulm dulmiga noocyadiisa waxaa ka mid ah dulmiga ka yimaada boobka iyo dhaca dhulka wamaa adraaka ma alard maxaad ka taqaanaa dhulka iyo dulmigiisa caalamulislaami waxay isku haystaan adduunyada kala soo dhaaf waa dhul xuduud baa la dhex dhigo ay ku dagaalamayaan qabiilooyinkeenna waxay isku haystaan dhul bay isku haystaan jaarkeen iyo qaraabadeenna waxay isku haystaan dhul bay isku haystaan ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadi dalkana ilaahay baa iska leh cidduu doona dheer xasiilaya bal waxaad dhegaysataa soomaalida iyo dagaaladooda meel kastay joogaan waa dhul baa la ysku haysta shaydaan baa ku hirgeliya wala usayinanna lahum fi lard wallahi inaan dhulka u qurxin doona buu dhulkaasunbay qaniini oo ay ku dhegi doonaan oo ay ku dagaalami qadiyat alard dulmiga ka yimaada dhulka wax fitanka u badani casrigan isagu ka taagan yahayna dhex taagan maxkamadaheennii baa ku wareeray salaadiinteedii baa ku wareertay bulshadeennii baa ku wareertoo la ysku nacay waxaan aada ula yaabay dagaaladii berigii dhaweed barigaa iyo ka dhaceen heshiiskooda heshiisiinta dadkaanu dhex gallay ayaa dadka ishaya markaanu dhagaysanay imisaa dhintay eanu soo tira koobnay 160 baa dhintay bay labadan saddexdan sane ina soo dhaafay 160 qof ayaa qabaa'ilkan islaynaya ka dhintay koow markaanu gallo gartooda iyo waraysigooda keeba camdi ah keeba tiradooda maxay tahay magahooda waxaa markaanu ka hadalno waxay labada qole isku waafaqsan yihiin sheekhow iska daaya kuwan dhintay dhulka ka hadla dhulka kuwan dhintay oo xagaada miyaanad bani aadam xurmo iyo karaamo lahayn ma musiibadu waxay ka bilaabantay dhul buu ahaaye kuwan dhintay iskaba daaba haddaad doonto waanu iska dhaafiye dhulka ma annagaa leh mise iyaga buu ku leeyahay waar ilaahay baa leh adiguna ma lihid kuwa kalena ma leh ilaahay baa leh ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadi marka waxaad takhayulaysaad la yaabaysa ehelkii walaalkiisii baa dhintay adeerkii baa dhintay aabbihii baa la dilay waxaaba ma xusuusnaba dhulkan buu ku leeyahay dhulkuna hadda waa meel bannaan oo aada u bannaan oo cid walba ka badan oo xooluhuba iska daaqaan waxna uga beernayn waa ayaan darrada ummaddeenni islaamkaada haysata haddaynu soo qaadanno axaadiidta saxiixa dhulka ka digaya dulmigiisa qaar ka mid ah bal in ilaahay waxaynaga duwo allah inagu anfacee rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa lacana allaahu man hayara manaara alard allah ha nacdalo calaamadaha dhulka dadka wax ka bedela dadka calaamadaha dhulka wax ka bedela allah ha nacdalo riwaayo kale waxay leedahay man sariqa manaara alard man sariqa manaara alard calaamadaha dhulka qofka xada ee rara way dhacdaybe dadkaa beeralayda waddankeenna degan qaar ka mid ah ayaa waxaa la calaamad waxa u ahaa labadooda beerood halka u dhaxaysa xabaal bay ahayd mid baa yidhi show meeshu way kugu yar tahay xabaashiibuu guuro geliyey markaasuu ciiddii raray xaggaa horu geeyey dee dadku aad bay u yaqaanaane waa la soo ogaada waxa le wallahi xabaashaasi waa geedi waa tanuu nebigu leeyahay qofka calaamadda xada xabaashii ijaarka ahayd buu xadayba gebigeedii geedi geliyey
الله نعذل أبو النبي صلى الله عليه وسلم مركا إشارك لبا قف إليهن يسيس كوذا قفك وحكب بدله الله نعذل أبو تاجي النبي نعذل شيء لهي إن محاضر هاي ستة نحريستي لهي بدوايس محاضر شيطان نحريستي لهي ويدي وحكى له النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من 7 أرضين يوم القيامة على معنى الحديث حديث كي صحيحين كقف كتاك قدر كيد أردولك أبوه أو كوقا تحق درو ما لنت قيامها لصوف وشينيا كسا قرت اللو قلنيا وكاسا قاد باللي بل كورن تاكا ليري دادك كيلومتر ربوبي أما دا انتا صوب بلورد أبوبي علماء waxay leeyihiin digniintan oo xadiidku bixinayo ee la leeyahay qofka dhulku qaata xaq daro cidda dhulka laga qaadanaya way noqon kartaa dan gaara iyo dan guud labadaba haddaad shakhsi ka qaadato dhulkii uu lahaa way noqonaysaa hanjabaadan xadiidku way kugu rumoobaysaa haddaad dantii guud ee ummaddu ay wada lahayd ka qaadatana waa la mid baloodhadii dawladdu iska qaatay guriyii dawladdu qofkan iska qaatay dhulkaas uu iska qabsaday ay xoolaheenu inoo daaqaan seeraha waa asad waa hanti aynu wada leenahay iminka dawladda hoose markay dhulka qorshayso dan guud bay ka jaraan danta guud maxaa la yiraahdaa macnaheedu waa meeshii masaajidka laga dhisi lahaa meeshii dhakhtarka laga dhigi lahaa garoonka lagu ciyaaro dariiqiyo wadadii la mari lahaa wadanihii guud caamka ah ee maraafiqa lagu raaxaysan lahaa ama lagu cibaadaysan lahaa cidda iska qaadata ciqaabkan ay leedahay mana iibsan kar qofka mas'uulkii ma iibsan karo isagu ka ganacsade maal qabeenkiina ma sii iibsan karo magaceeda eegde dan guud baa lagu dan gaar maaha marka qof dan gaara u socda hadduu yiraahdo dantii guud baan anu ku shaahaynaya oo ana ku qaxweynaya soo cadeeya daadar ku cadeyn meeno iska cuni maysid way meeshan wixii loogu talagalay ahaanays wana nasiib daradayna haysato way dadka mas'uuliintii may cuneen haddaanay helaynin mid lacag la daba cararaya reer miyiga mushkiladani waa mushkiladan dadkeena dabadayna daawanaya imika aan haysanin way laakiin waa mashaakilkeena ijtimaaciga daakhiliga mushkiladaha bulshada daakhilka bay kamid wadanka gudihiisa ay arintani aad u khuseynaysa qabaa'ilku midalan seera la samaysanaya halkaas ninkan intaas uu ceshiimo waxa la wax ka baxaa ma jira dhiri kama bixin khudradii kama bixin maxaa ka baxay awsba ka baxa biyana de harooyinka iyo qeydarada iyo meelahaas jeexjeexyadaasay ku jiraan ilaahay baa intaba dhigay subxaanahu wa tacaala reer baa iska ceshanaya qabiila waxay leeyihiin halkan lama degi karo lama xooluma daaqi karaan harooyinka lagama cabbi karo rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam annaasu shurakaau fi 3 fi lmaa wa fi lkala wa fi nnaar dadku 3 bay shuraka ku yihiin dabka iyo daaqa iyo biyaha marka biyaha dhulka fadhiistay dadka wada leh daaqa baxay dadka wada leh haddaad adigu iska xurtaysato kaliya qabsato ama reerkiinu halka uu qabsado inta haysataan xaraan ba ku haysata cawska ka soo gurataana waa xaraan haddaad adigu isxiijinayso xoog isticmaalayso de xaraanta xoog kuma xalaalowdo mushkiladayna haysata way waxa la isku dilayaana waaba intaaba dhulkana maxaa lagu milkiyaa dhulka waxa lagu milkiyaa oo aad ku yeelan kartaa oo xoolaha ka soo gala kugu xalaaloobi karaan al-iqdaa' wal-i'maar in iqdaa' lagu sameeyo oo dawladdu inta la isugu yimaado dadka beero loo cayimo la yiraahdo intaas uu qofkaas yeelanaya waa beer wax ka beera markaa ama waa guri koosa loo sameeyo sharci dhameystiran loo intaas dhisanaysa haddaan labadaa midna jirin waxna kama ad qabanin sharcina uma haysatid haddaad iibisa lacagtaad ka qaadato waa xaraam i'maar ma jiro waxba kama ad qaban maad beerin maad dhisin waa bannaan waad sheedaalinaysa halkaasaad ka bidhaansanaysa intaa iyo intaa uu kala jiiday hadduu doono xeer uu ku lahaa mar buu yar degay wuu kala jiidayaa waa xaaraan waxaynu isu dul taagaynaa qadiyadda dhulka waa mushkiladaha ina haystee khatarta badan la isku dilo marka qabaa'ilku ha ka daayaan maamulada ha ka daayaan sidoo kale maalqabeenku ha iska daayaan dulmiga noocaas ka yimaada dhulka magaalooyinkiina baabi'iyey miyigiina baabi'iyey si loo kala dego oo dadku ay u noqdaan dad walaala ah
oo dal iyo duunyaba wada leh oo ehel oo aqaariba oo jaar ah dulmiga waxaa ka mid a dulmiga ka yimaada qabiilooyinka waa arrimihii daakhiliga ahaa gudaha waa arrimo ku jahaysan odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo ragga iyo dumarka rijaalu lqabaa'il ragga qabiilooyinka waxaynu aragnaa iyagoo xoolaha agoonta iska cuna qof baa la dilayaa mag baa laga soo qaadayaa magtayaa leh magtu waa dhaxal agoontiibaa leh oo dumarkiibaa leh oo dadkii waalaabaa leh oo maatidiibaa leh odayaalba halkan koofiyad dheer bay usoo gashanayaanoo bal cala aljamb intii qubana halkaa inoo dhiga bay leeyihin qubano waa mise maalin dhawadan galbeedkaa maraynay waxay igu yidhaahdeen 70% magta tolkaa qaata 30% agoonta la siiyaa agoonta xoolaheedii ma la cunay mise lama cunin waa la cunay bariganna waa laga yaabaa 40% in la qaato qabiilooyinka qaarkood 50% maxaa lagu xalaashaday xoog weeyay xalaali ma jirto waa xoog marka magta la soo qaado in yaro qarasho waa laga jari karaa laakiin inta kale waa in agoontii loogu shubaa haddii kale oo xoolaha magta ah iyadoon agoontu ogolaanin oo dadkii lahaa ogolaanin la cuno oo tolku sidaa ku qaybsado adduun iyo aakhiraba waa xaaraan adaanay kugu soo noqonaysa cuquba halkii lagu galay caw ku hurudaa caruurtay ka laysaa ninkii caanabaas dhamaybu ninkaa gabiyey cuqubadu halkii lagu galay ayaa caw ku hurudaayo caruurtaadun bay laynaysa haddaad qubanaha ka dhargiso la qaybsanayo caruurtaadunbaa wada waalanaysa oo waxaad ku daawaysa aad waayaysa oo dhakhtarun aad la taagnaanaysa waxaa sidoo kale ka mid ah in dumarka la siinba waayo dhaxalkooda aabbaa dhimanaya wuxuu ka tegayaa 4 wiil iyo 4 gabdhood 4 wiil baa xooliba casaynaya habliina halkan ay ka qaylinayaanoo kolba imanad walaal dollarka wax naga siiya daaraha wax naga siiya geel iyo hubka haysataa wax naga siiya aabba ka dhintay hana wareerin bay leeyaadeen reer hebel baad u dhaxday reer hebel yarad baabaanu ka doonaynay xoolo aad siisan ma hayno reer hebelka aad u dhaxday adigu annagaaba xoolo ka rabnay hanagu xiiqin bay leeyihiin inantiyo madaxa haysata iska caraabayso iska tagays adeer daaraha iyaga la wareegi maayaan reer hebel oo magacii aabbahayo cid kale lagu qori maayo bay leeyihiin geel iyaga sumadaa leh reer hebel qaadan maayaan inantii dhaxalkii waa laga diray odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo salaadiinta waxaan leenahay arrintaas waa arrin aad u khatar badan waxa dhaxalka la yiraahdo intiisa yar iyo intiisa badan bay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala siiya ehelkiisa waxa sidoo kale ah meherka xaawaleydeenna hablaha iyo hooyooyinkeena qaaliga inagu ahaa inoo qiimaha badan in badan looma dadaalo lama siiyo meherkooda waa dulmi curfiga ka yimi iyo xagga caadadeena ummadaha kale iyo xataa waqtigii salafkaba meherka waa la qadimi jiray u yaraan intiisa badan baa la sii bixin jiray muqaddam iyo muakhar buu lahaa biyaa aragteen ruux dumar ah oo intoo la meheriyey meherkeedii la siinayo loogu shubayo miyaa aragteen waa naadir ma inaan arag ma odhan karnee way yar tahay cid ilaahay uu ilaaliyey ayuunbaa iska bixinaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii faadimo markuu cali guursaday muxuu yidhi inanta meherkeeda soo sii dhee cali wuxuu yidhi xamahaya waar waad haysaa buu yidhi qalabkii dagaalkii iyo diricii noocaa iyo noocaa baad haysaa inanta soo sii meherkeeda innagu maxaynu ka hadallaa marka la isu soo hor fadhiistee hablaha la meherinayo yarad maxaa sidaa gabaatina maxaa haysaa wax meher laydhaa ma soo qaadno goordhowna wuu iska dhintaa qofkani maharkiina waaba la dafiraya haddii la doono dhexlayaashu way dafirayaan dayntiina wuu daldalan yahay qofkani qofka wax guursadow meherka horay ka qadi salafuna saalix arooska iska bixin jireen meherka waaatu nisaa saduqaatihinna nixla maadaama ilaahay yidhi xaawalayda meherkooda siiya waa deeq ilaahay uu siiyee wakhtigaa arooska ay yihiin bay shubi jireen iska bixin jireen waxay naga sii daranba ilaan balaayana uu barashada baa leeyahay dumarkeennuna waxay la qabsadeen meherkii aan la siin jirin ayay la qabsadeen mid iyaga ka mid oo la guursaday ama la meheriyey ama xaasa hadduu odayga yidhaahdo heblaayo waa kan meherkaagi waa geelan waa lacagtan waa dollarkan dib bay isu taagaysa marka waxay leedahay tolo huunooyinoo maxaa la soo wadaa meherka lama soo hadal qaadin jirin markii hore maxaa jira dee maxaa jira waa waxaagii qaado sekada ka bix oo ku shaqayso ama sadaqa u bix waxay leedahay wuu furayaa odaygii wuu soo faydfaydanaya odaygani
furiin buu u soo faydanayaa miskiinada hala yaabina meher waxa la bixin jiro marka xaaska la furayo Soomahay marka xaaska la furayo meherka la bixin jiro marka qadiyadaasina waa dulmi kale oo jira waxa iyaduna sidoo kale qabaa'ilkii dulmiga ka yimaada qabiilooyinka annaga laan dheera idinkuna la gaabatiin kuwani waa gun annaguna gobaanu nahay wixii daaynu garanayna caanteynka liita la isku wareegi jiray dulmi aad u foolxun weey dulmigu dhinacyo badan buu ka yimaadaa qaar kood waynu soo sheegnay suwartiisa waxa kamida dulmiga ka iman kara dhakhaatiirta ilaa wuxuuna uga jeedaa inaynu tusaalayaashu waa wax iftiiminaya waxa la sheegayo ninba maalin su'aali weydiiyay wuxuu yiri sheekh anigu markaan dhakhtar hebel ahay qolada shaybaarku waxay noo soo diraan qalab wax la baarayo dhiig saxaro ay noo soo diraan laakiin waxa uu dhakhtarkaas hameekii shaybaarka ay weydiinaya dhakhtarkaas wuxuu qofka u soo qorayaa wax badan oo u baahnayn qofku in laga baaro hadduu $10 u baahan yahay wax gaaraya in laga baaro 100 buu soo dirayaa 200 shaybaar gaaraya uu soo dirayaa aniguna commission baan ku leeyahay waxa uu soo diraan u baarayo bal ka war maxaan ka warrabaa baan ku wadarkaysa inay kadeedantahay xaraan tahay adaaba ka shakiyo ogba inay xaraan waxan aanu qofkii u baahnayn in laga baarayo miskiinkan waa dulmi waa tusaale basiida marka qofkani ammaan u haya ammaanadii waa inuu ilaaliyo waxa kamida sidoo kale dadka muallimiinta ah oo diinta qofka haya wadaadka sheekha muallimka abay tahay inuu isku tabiqo ugu horeynba intaan dad kale la gaarin oo dawlad lagu riixin oo dadweyne lagu riixin dadka diinta haya waa inay ku dhaqmaan iyaga ugu horeynba muallimkii ardaybu haya waxa loogu keenay quraanka qaado qalbigooda gali oo ugu celceliyo sida ugu saxan ardayga yu alifku ka xumaanine si aan la boqorina uga xumaanine si wanaagsan wax ugu dhig muallimkii halkan uu fadhiisto Facebook buu iska taabanaya wuxuu leeyahay soo qayb hadduu qaybi waana uu garaacaya ma jirto mise ma jirto way dhacdaa anaga aragnayda marka muallinkan adduunka uu qaadanayo iyo aqoontu bixinayo way isku miisaameyn sidii la isku ogaa hadduu weydaariyo waa nooc dulmiya ardaygii buu dulmiyay oo waalidkii buu dulmiyay oo aqoontii buu dulmiyay xadgudub buu sameeyay dulmiga shaqaalaha kamida shaqaaladu wuxuu diraysaa hakrashu la imanaya hakrashu qarigii hadaynu iyo maal qabeenkii shaqada bixinaya lacagta bixinaya hadaynu dulmigiisa ka soo hadalay ka shaqaalahana waa in laga hadlaa shaqaalaha halkaas uu ka shaqeynaya intaad joogto si gaar u yahay markaad maqan tahayna waa nin kale markaad la joogto nooc gaar u shaqeynaya waa ka boodboodaya markaad ka tagtana qowda maqashiyo waxnaha u qaba dulmi ma taymsa maaha muxuu ku cabanayaa qofkii shaqaalaha 8 saacadood laga iibsaday waa inuu si mutawaasil u shaqeeyo mushaharkiisu markaas uu xalaal noqonaya hadii kala xaraam buu noqonaya rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna allaha yuhibbu ahadakum idha amila amalan yutqina midkiin ilaahay dad yahay uu jecel yahay hadii amalku qabanayo diin iyo dunyaba uu hagaajiyo oo saxo ku xaragoodo waxaan uga jeedaa tusaalayaasha dulmi marka la yiraahdo dadka qaar kood baa laga yaabaa qof xoog weynuun inay sawirtaan ama madax iyo dawlad ciidan leh inay wax dulmiyaan inay sawirtaan wartulbigu wuxuu ka iman karaa dadka ka ugu daciifsan mararka qaar kood ba cabashada iyo catawga la isku dulmiyaa Soomaad maqal hasha cunaysa cabaadaysa ma maqasho way cuntaay cabaada hal baa geela intay qaniinto haddana qaylinayso marka qofkii lahaa uu soo eego tan qaylinayso buu haystaa in la dulmiyo laakiin waa tii wax qaniinaysa qof waxa laga yaabaa inuu la qaylinayo waa la dulmiyo buu leeyahay laakiin sharciga marka loo eego kan daciifka miskiinka baba laga yaabaa inuu wax dulmiyayaba oo daciif baan ahay uu dadka ku dulmiyayo dulmigu ku qawiyeeyo ku daciif mid walba ka xaraam waxaynu sii gudbi lahayn mawduuca u dambeeya oo ah qisooyinka qofka hadii la dulmiyo laba arrin mid bay noqonaysaa ka dulmiye inuu ilaahay ciqaab u soo dedejiyo adduunka lagu arko iyo in uu noqdo mid maqluuba bacda an kaana gaaliban mid laga xoog bato oo kii uu dulmiyay hoos yimaada inuu noqdo labada mid bay noqonaysaa ama kiibu hoos imanaya uu dulmiyo nafsi baa qabanaya nafsiga waxaynu inagu naqaano oo maqluub uu noqonaya bacda an kaana gaaliban
ama waaba la cuqubaynayaayo habaarkii kan kale habaaray baa loo aqbalaya tusaalayaasha qur-aanku aad buu bixiyaa waxaa ka mid a qisada macnaha ay tilmaamaysa way qisadii nebi yuusuf waa qisada ugu dheer qur-aanka ee suuraddaasi ay keligeed ka warrantay nimankii walaalaha ahaa ilmo yacquub yuusuf iyo walaalkii way dulmiyeen gebagabadii qisadu waxay noqotay inay isagii un hoos yimaadeen isagoo madaxa isagoo awood leh oo aqoon leh oo maxaanku idhahdaa maal leh inay hoos yimaadeen inkasta oo dee cafiskii u fidiyey waxaa ka mid a qisadii saxiixulbukhaari ku sugnayd sacd bnu abi waqaas in badanoo idinka qolyaha xadiidka dee akhrista waa qisada waa aragteen reer ciraaq qaar ka mid ah may ahayn dadkao dhane ayaa sacd bnu abi waqaas bay cumar binu khadaab uga cawdeen ilaa cibaadadiisii bay dhaliileen oo idhahdeen xataa salaada si wanaagsan nooma tukiyo waxa uu qaybinayana cadaalad kuma qaybiyo mana raaco dagaalka iyo asraaya duulimaadka saddex arrimood bay ku eedeeyeen ninkii hadalkaasi ka soo fulay sacad waa kii habaaray ee yidhi ilaahay oo cimrigiisa dheere ilaahay oo faqrigiisana badi wacaridhu lilfitan ilaahay oo fitnana ku salli odaygii saddexdiiba way ku dhaceen intuu shirka istaagay sacad dulmiyey ee ceebeeyey ilaan dulmigu waa qofka ama wixii si aad ka qaado ama waxaanu xaq u lahayn aad dusha ka saarto ninkii dee waa kii isagoo gaboobay oo haraggaa indhuu soo dhacay hablaha yaro tuujin jiray qabsan jiray saciid ibnu zayd oo isna ka mid a asxaabtuu nebigu jannada ugu bushaareeyey sida saxiixa muslim ku sugan ayaa ruux dumarihi isagana ay eedaysay arwa bintu uways baa la odhan jiro waxay tihi saciid ibnu zayd dhul aan leeyahay buu qaatay markii uu marwaan u yeedho uhi ka warran dhulkaana wuxuu ihi war dhulka nebigu sidaa u diiday axaadiistii aynu soo akhrinay intuu akhriyey dhulka uu nebigu sidaa u xaaraantinimay ummadda uga digay saan u qaadan karaa gabadhii wuu habaaray habaarkiisiina waa la arkayoo dhulkii ay lahayd uu iga qaaday bay god ka mida ku dhacday nin ka mid a waaqic casrigeena inaynu joogno ka warramaya dulmi uu ku dhacay sacuudi arabiya ka dhacday nin wuxuu ahaa maalqabeena wuxuuna ka turjumaysaa uun cuqubada dulmigu caajilan wa aajilan inay soona degdegi karta aakhirana u dibdhici karta labadaba wuxuu ihi qolo agoonabaa guriga u xiga bay lahaayeen gurigaygii baan doonay inaan ku ballaadhiyo oo way igaga xidhantay inaan gurigaa gaadhsiiyo oon isku daro labada iga iibiya baan idha way diideen agoonta hooyadood baa diiday kadibna tartiibtaydii aan iska samaysto dowladii hoose iyo waxbaan la xidhiidhayo fayl baabaan u samaystay dee gurigu kale hadduu sharci leeyahay waa la dhisayaa shaqaaley baan u darayay qoladii qandaraaskoo dhismi baa la bilaabay iyada iyo ciyaalkeediina way buuqeen oo halkan ay ka qayliyeen taal kale ma hayaan markaa way xanuunsanaysaa waxbaa u dhimane gurigaygana ka qabsatae askarta inaga qabta unbaa idhaahdaa sidii baa lagu eriyay anna sidii baan ku dhistay dhismi markuu dhammaaday kadib gacanunbaa layga qabtay buuri waxbaa ka soo baxay kulayl bay yeelatay gacantii alam xanuun baa ayaa kala joogsay dhakhtar walba waanu taga wax jiraa ma jiro markii dambe dadka qaarkood idhahaan war malaa waa lagu dureeyey qoladii cilaajka u tag nin sheekhaa saasuu eego markuu waxba iga waayay wuxuu yidhi cidaa dulmiday miyay jirtaa maxaan u dulmiyay anigaaba maalqabeena waa isxariifiyey buui laakiin markuu hadalkaa igu yihi muddo kadib ayaan dib u fikiray arrintii baan soo xusuustay buui cudurkiina waa igu sii fidayaa ruuxii dumarka ahayd iyo agoontii baan u tegey waxoodii wax ka badan baa siiyey markaasuu ilaahay caafimadeeyey buui markaan aan xil baxeen xaqoodii siiyey marka walaalayaal waxaynu ku soo ururinaynaa waxaynu la qaylinayno ee raaxadii nolosha inaga lumiyey ee aynu la kadeedanna ee qabaa'ilku isla haysto ee qaraabadu ay ku coloobeen ee maamul iyo racyad isla haystaan ee jaarku uu la wareersan yahay noocyada dulmiga aynu tusaalayaasha ka soo bixinayna waa qaar ka mid a waxaynu ka digaynaa dulmiga inaynu caadaysanno aynu sii wadno innagoo isku qancinayno waxaan inuu sax inooyi ama aada xariif ku tahay ama aada xoog ku leedahay rasuulku markuu ka talinayo arrintan wuxuu leeyahy sala allahu calayh wasalam intaydaan qiyaamaha gaadhin ee aanad adduun waayin imika xalaal miiro oo qofku cid waliba waxay ku lahayd ha iska celiyo
towbadkeen baa waajiba qofka dulmi sameeyey maanta waxa ku waajiba inuu toobad keeno towbadiisana waxa qayb ka ah ciduu dulmiye hadday tahay ummadda oo danta guud wax ka qaatay iyo hadduu cid gaara wax ka qaatay inuu waxoodii u celiyo saasunbay towbadiisu ku ansixi karta laakiin dadka waxoodii inuu iska haysto caam iyo khaasba towbadiisu ma ansaxayso ilaahay waxaan ka baryaa dulmiga inuu inaga badbaadiyo dembigan iyo kii waalidkeenna dhaafo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محاضرة قالقة دمانتين بنولوشين تابرسا إلهي وحين كبر إنه الشيخ مسانك حسنات كوجدره وقتها وقلي إنه إلهي كابال مريو إننا ودقيسك ونعكسين ودقيسني أبال يجتنبوا